اگر آپ زمین خریدنے کا سوچ رہے ہیں یا پہلے ہی لے چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ بدل سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں 80% لوگ ایسے ہیں جو زمین خریدتے وقت ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جو انہیں سیدھا عدالت، پولیس اسٹیشنز اور سالوں کے کیسز میں پھنسا دیتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ انہیں آخر تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر غلطی کہاں پر ہوئی ہے، اور وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کیا تھا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ اور آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو پہلے کسی نے نہ بتایا ہو۔ میں نہ تو کوئی عام یوٹیوبر ہوں اور نہ ہی صرف باتیں کرنے والا بندہ، اور آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو پراپرٹی ڈیلر نہیں بتاتے، ایجنٹس چھپاتے ہیں، اور اکثر وکلا بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا تو آپ کو بے وقوف بنانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہی ویڈیو آخر تک دیکھی تو آپ خود زمین ویریفائی کرنا سیکھ جائیں گے، فیک ڈاکومنٹس فوراً پہچان لیں گے، فراڈ سے بچ جائیں گے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان بچا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم، آپ کبھی بھی غلط زمین نہیں خریدیں گے۔ میں آپ کو ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، مڈل کلاس، ساری زندگی سیونگ کی، 25 لاکھ روپے جمع کیے، اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا اب میں اپنی زمین خریدوں گا۔ اس نے زمین خرید لی، رجسٹری بھی ہو گئی، کاغذات بھی ٹھیک لگ رہے تھے، ڈیلر بھی جاننے والا تھا۔ 6 مہینے بعد ایک آدمی آیا اور کہا یہ زمین میری ہے۔ پتہ کیا چلا؟ فرد جعلی تھی، انتقال نہیں ہوا تھا، زمین پہلے سے ڈسپیوٹ میں تھی، اور آج وہ شخص عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ پیسہ گیا، وقت بھی ضائع ہوا، اور ذہنی سکون بھی ختم ہو گیا۔ اور سب سے خطرناک بات، وہ شخص آج بھی یہی کہتا ہے، کاش مجھے پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا تو میں یہ غلطیاں کبھی نہ کرتا۔ اسی لیے آج میں آپ کو وہ 5 غلطیاں بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے اوائڈ کی تو آپ کبھی بھی فراڈ کا شکار نہیں ہوں گے۔ غلطی نمبر 1، زبانی بات پر یقین کرنا۔ پاکستان میں سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میرا جاننے والا ہے، یہ ڈیلر ٹرسٹڈ ہے، یہ رشتہ دار ہے، اور بغیر ویریفائی کیے زمین خرید لیتے ہیں۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، پاکستان میں زیادہ تر فراڈ ان نون لوگوں سے نہیں بلکہ جاننے والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ یہ 3 چیزیں ویریفائی کرنی چاہیے۔ زمین کا اصل مالک کون ہے؟ زمین کا سرکاری ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ بیچنے والا مالک ہے یا نہیں؟ اگر یہ 3 چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو ڈیل فوراً کینسل کر دیں۔ فرض کریں آپ کا ایک دوست کہتا ہے یہ زمین میرے چچا کی ہے، ٹینشن نہ لو، اور آپ نے ٹرسٹ کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا چچا تو صرف کیئر ٹیکر تھے۔ ہمیشہ آئی ڈی کارڈ ویریفائی کریں، لینڈ ریکارڈ ویریفائی کریں، سیلر کی اتھارٹی چیک کریں۔ ٹرسٹ نہیں چاہیے، پروف چاہیے۔ غلطی نمبر 2، فرد چیک کریں۔ فرد زمین کی آئیڈینٹی کارڈ ہے،
अगर यह फेक है तो सब कुछ फेक है। फर्द में क्या होता है? मालिक का नाम, जमीन का रकबा, खसरा नंबर, लोकेशन, यह है सब कुछ। आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड कहाँ होता है? फेक फर्द। लोग फोटोशॉप से फर्द बना लेते हैं और आम आदमी पकड़ ही नहीं पाता। मिसाल के तौर पर एक केस में फर्द बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी, स्टैंप भी थी, सिग्नेचर भी थे, लेकिन सिस्टम में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमेशा ऑफिशियल सिस्टम से वेरीफाई करें, बार कोड चेक करें, रिकॉर्ड सेंटर निकलवा कर कंपेयर करें। फेक फर्द 100% फ्रॉड। गलती नंबर 3, इंतकाल वेरीफाई ना करना। ये वो गलती है जो 90% लोग नहीं करते। लोग समझते हैं रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन मेरी। गलत, बिल्कुल गलत। इंतकाल का मतलब है ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम होना ज़रूरी है। आपने ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन इंतकाल नहीं हुआ और सेलर ने वही ज़मीन किसी और को भी बेच दी। हमेशा इंतकाल कन्फर्म करें, म्यूटेशन नंबर चेक करें, रिकॉर्ड अपडेट वेरीफाई करें। इंतकाल नहीं, आप मालिक कभी भी नहीं। गलती नंबर 4, केस चेक ना करना। यह सबसे डेंजरस गलती है। जमीन पर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? विरासत डिस्प्यूट, रास्ते का झगड़ा, कब्जा का तनाज़े, अदालत केस। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन चीप थी, लोगों ने फौरन ख़रीद ली। बाद में पता चला वो 10 साल से केस में थी। हमेशा कोर्ट रिकॉर्ड चेक करें, लोकल इंक्वायरी करें, पटवारी से वेरीफाई करें। अक्सर चीप में ज़मीन प्रॉब्लम्स होते हैं। गलती नंबर 5, कब्ज़ा चेक ना करना। असल पावर किसके पास है? कागज़ कुछ भी कहें, अगर ज़मीन पर कोई और बैठा है तो आप मुश्किल में हैं। आपने ज़मीन खरीदी, साइट विजिट नहीं की, बाद में गए तो वहाँ ऑलरेडी कोई और रह रहा था। हमेशा साइट विजिट करें, नेबर्स से पूछें, फिजिकल पोजेशन वेरीफाई करें। अगर कब्जा नहीं है तो प्रॉब्लम्स शुरू। अब सबसे पावरफुल चीज, आप घर बैठे भी जमीन वेरीफाई कर सकते हैं। आप फर्द निकाल सकते हैं, मालिक वेरीफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। याद रखें, जमीन खरीदना आसान है, लेकिन सही जमीन खरीदना बहुत ही मुश्किल। एक गलती आपको जिंदगी भर के नुकसान में डाल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें तो हमेशा वेरीफाई करें, और अगर आप चाहते हैं हम आपकी ज़मीन वेरीफाई करें, मुकम्मल लीगल चेक दें, फ्रॉड से बचाएं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, लैंड हेल्प्स। मैं और मेरी टीम पर्सनली आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आज की यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें गाइड, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको वो राज बताता रहूँगा जो आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.